ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਈਂ ਭੱਪਲ ਸ਼ਾਹ ਪਰੋ ਮਜਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, सतगुरु रविदास महाराज जी गुरुआं दे गुरु, दुखियां मजलूमां दे महान रहबर सतगुरां ने अपना पूरा ही जीवन, अपनी पूरी जिंदगी जिहड़ी है साडी कौम दे वास्ते कुर्बान कर दित्ती। सानू बार बार समझाया। उस समय दे हाकम राजियां महाराजियां दे नाल भी उन्हां ने ज्ञान दे नाल जिहड़ा सी उन्हां नू ललकारिया ते उन्हां नू अपने चरनां दे नाल जोड़िया। सारी संगत नू सतगुरु महाराज ने समझाउणा कीता कि तुसी सतगुरु महाराज दा पावन पवित्र नाम जपना है। उन्होंने अपनी पावन पवित्र अमृतमयी बाणी दे नाल सानू ये संदेश दिते ने, ये फरमान किए ने कि तुसी अपने जीवन नू वधिया किस तरह बनाउणा है। बेशक मैं भी उस जगह पैदा होया हाँ जिसनों अज भी लोग जिहड़े सी नीवीं जाति कह के बुलाउंदे सी, पर मैं अपने प्रभु नू, अपने माधो नू ऐसा नाम दे नाल, प्रीत दे नाल, उहदे नाल मैं जुड़ गया ते अज मेरी जात भी जिहड़ी है वो नहीं देखते। ते अज मैनू वड्डे वड्डे राजे महाराज जिहड़े ने वो आके नमस्कारां करदे ने। ये सिर्फ ते सिर्फ सतगुर दे नाम जपण दे करके है, सतगुर दे नाल जुड़न दे करके है। ते सानू सारियां नू सतगुरु महाराज ने ये संदेश दिता है कि तुसी भी उस प्रभु दे नाल जुड़ के अपने जीवन नू वधिया बना सकते हो, अपने जीवन का सही आनंद लै सकते हो। सानू इन्हां जातां पातां तो, मजहबां तो, ऊच नीच तो, भेदभाव तो उच्चे उठना पएगा। तां ही जिहड़ा है वो जिहड़ा परमात्मा है, वो प्रभु है, वो सानू अपने नाल जोड़दा है और अपनी मेहर कर दिंदा है। सतगुरु महाराज जिहड़े ने वो किरपा करदे ने। महाराज कहते ने, मेरी संगत पहुँच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को पाती। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो, मैं जन तेरा। हे प्रभु, मैं तुहाडा जन हाँ, मैनू तुसी अपने नाल जोड़ के रखो, अपनी किरपा करो। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाडो शरीर कल जाई। मेरा शरीर जांदा जावे पर मैं तेरी भगती नहीं छड़ सकता, तेरी बंदगी नहीं छड़ सकता। कहो रविदास परो तेरी सांबा, भेग मिलो जन करे ना विलांबा। मैं तेरी शरण विच हाँ, मैं तेरे नाल जुड़ना है, तेरी किरपा मेरे ते वसदी रहे। मेरियां सारियां बिपतां जिहड़ियां ने ये दूर करनियां ने। मेरी जात पात ना देखो, बेशक मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरा कर्म कुटलता जन को भाती। मेरा जन्म बेशक नीवें घराणियां दे विच उस समय के मुताबिक होया है, पर तेरी किरपा है कि तू सारियां ते मेहर करदा हाँ, किरपा करदा है। सतगुरु महाराज कहते ने, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र थरे। जाकी शोत जगत को लागै, तां पर तू ही टरे। तू गरीबां नू निवाजण वाला है, गरीबां दे उत्ते अज तू मेहर दे छत्र चलाए ने, किरपा कीती है। तेरी वडियाई कीती नहीं जा सकती, तेरी ऐसी महिमा है। क्योंकि जाकी शोत जगत को लागे, जिन्हां दे परछावियां दे कोलों भी लोग दूर भजदे सन। कोई भी नेड़े नहीं सी आउंदा, कोई भी सानू अपने नेड़े नहीं सी लगन दिंदा। ये महाराज तेरी ऐसी किरपा हुई है, अज गरीबां दे उपर मेहर हुई है, अज निमाणियां दे उपर मेहर हुई है। तू गरीबां नू निवाजण वाला है, तू अमीर गरीब नहीं देखदा, तू ऊच नीच भेदभाव नहीं देखदा। ये तेरी किरपा हुई है, नीचों ऊच करे मेरा गोविंद, काहूँ ते ना डरे। तू नीवियां नू भी उच्चे कर दिना, तेरी रहमत हो जाती है, तेरी किरपा हो जाती है। नाम देव कबीर तरलोचन, सदना सैन तरे। तो सतगुरु महाराज कहते, तू सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु तरलोचन जी, सतगुरु सदना जी, सतगुरु सैन जी महाराज ते भी किरपा की है। वो भी उस समय के मुताबिक जिमें मैं एक नीवीं जात दे विच पैदा होया, उसी तरह वो भी
उस समय के मुताबिक नीवियां समझियां जांदियां जातां दे विच पैदा होए, पर तेरी उन्होंने ऐसी भगती की, ऐसी बंदगी की, उन्होंने भी ऐसा उच्चा रुतबा बख्श दिता, उन्होंने उपर भी तू मेहर की निगाह की, तो अज उन्होंने उपर भी मेरे उत्ते भी जड़े है तेरी मेहर के छत्र चुलते पे ने, हर जगह नमस्कार होंदी है। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जीओ ते सभे सरे, तेरी कृपा दे नाल, तेरे हरि प्रभु के गुण गाउण दे नाल साडी जात जड़ी है वो पिछे रह गई, तो लोग साडे गुणां नूं देखदे ने, तेरी बंदगी कीती नूं देखदे ने। अज हर जगह सानूं मान मिलता है, सत्कार मिलता है। सतगुरु महाराज कहते ने कि उहदे नाम दे नाल जड़ा जुड़ जाता है, उहदे चरनां दे नाल जड़ा कोई प्रीत पा लैंदा है, उहदे ते वो मेहरां कर दिंदा है, उहदे ते वो रहमतां कर दिंदा है। सतगुरु महाराज कहते ने ये जड़ा समा है ये किसी दे भी नाल नहीं है, क्योंकि जिहड़ा समा है ये आउंदा है ते जांदा है। सानू इस समय नूं संभालण दी लोड़ है, क्योंकि समा जिहड़ा है वो तीन प्रकार का ही हुंदा है, जिवें भूतकाल, भविष्यत काल ते वर्तमान। जो पिछला समा है वो साडा किवें दा गुजरिया, हुण मैं की कर सकदा हाँ तां जो मेरा जिहड़ा आउण वाला समा है वो वधिया हो जावे। सतगुरु महाराज कहंदे ने कि जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थर नाही। इत्थे कोई पक्का रहन वाला नहीं है, क्योंकि जिवें दिन चढ़ता है रात हो जाती है, इसी तरह जिहड़ा है दिन भी होई जाता है, रात भी होई जाती है। ना दिन सदा रहिंदा ते ना सदा रात रहिंदी है, ना सदा दुख रहिंदे ने ते ना सदा ही सुख रहिंदे ने। इस करके संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। कहते संगत चलत है हम भी चलना, एक दिन असी भी इत्थों तुर जाना है। इत्थों बड़े बड़े राजे महाराजे आके चले गए ने, इस करके इत्थे सदा कोई स्थिर नहीं रह सकिया। जे राजे महाराजे धन दौलत दे नाल अपने साह वधा सकते सी, पर यह धन दौलत दे नाल स्वासां दी पूंजी कदे भी वधदी नहीं। सतगुरु महाराज कहते ने संग चलत है हम भी चलना, असी भी एक दिन इस कूच कर जाना है, इस दुनिया तो चले जाना है। पर इस गल की तेनू समझ नहीं है, ये प्राणी तू समझदा नहीं है। क्या तू सोया जाग याना, तैं जीवन जग सच कर जाना। तू सिर्फ इस जीवन नू सच समझ लिया, इत्थे तां कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। इत्थे आया है इंसान अपना कारज करेगा, वो कारज जिहड़ा है वो तेरा वधिया होना चाहिए। तेरे कर्म चंगे तां ही बनणगे, चंगे कारज करेगा, चंगी सोच रखेगा, चंगे लोकां विच बहना उठना करेगा, सतगुरु महाराज की बाणी पढ़ेगा, उहदे ते अमल करेगा। अपने आप नूं वधिया बनाउण दी कोशिश कर, अपने आप नूं उच्चा बनाउण दी कोशिश ना कर, अपने कर्म उच्चे कर, अपनी सोच उच्ची कर। ज्यों जिया जिन जियो दिया सो रिजक अमरावे, सब कट पीतर हाट चलावे। क्योंकि जिसने पैदा किया है उसने रिजक का भी प्रबंध किया है। सब कट पीतर हाट चलावे, और सब दे विच उहने अपना ही जिहड़ा है वो पसारा किया होया है। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, तो बंदगी करया कर, ए मैं मेरी नूं छड्ड दे। अंदर हंकार जिहड़ा उहनूं खत्म कर दे, क्योंकि हंकार जिहड़ा है ये तैनूं जीण नहीं दिंदा, ये तेरे अंदर परमात्मा नूं आउण नहीं दिंदा। ये मैं मेरी जिहड़ी तैनूं परमात्मा तो विछोड़ी रखदी है। इस परमात्मा नूं मिलण वास्ते, प्रभु नूं मिलण वास्ते तैनूं मैं मेरी छड्डणी पएगी। हिरदे नाम सवार सवेरा, तू हिरदे दे विच प्रभु का नाम बसा लै। दिन रात ओहदा जिक्र कर, ओहदा फिक्र कर, वो तेरा अपना आप फिक्र करता है। क्योंकि तेरे रिजक का तैनूं जड़ा सोचण की लोड़ नहीं है। सवेरे उठ ओहदी बंदगी कर, तैनूं अपने आप सारा कुछ वो देगा। क्योंकि हत्थ हिलाने पैणगे, चलना पएगा। क्योंकि मैं भी मेहनत करदा हाँ, मैं भी सवेरे उठ के जिवें घर दे कारज ने, उस तरह सतगुरु महाराज ने भी जिहड़ा सी जोड़े गंढण की कार की। उन्होंने जोड़े गंढदियां गंढदियां जो भी प्राणी आउंदा सी उहनूं बैठ के जिन्नी देर जोड़ा गंढते सी, सतगुरु महाराज उन्नी देर अमृतमई बाणी उन्होंने सुणाउंदे सी। ते जदों अमृतमई बाणी सुन लैंदे सी, वो प्राणी जिहड़े सी वो सतगुरु महाराज दे दीवाने हो जांदे सी। क्योंकि सतगुरु महाराज सच की गल करदे सी, सच का साथ जिहड़ा है वो दसदे सी कि सच की है। यही गल समझाउंदे ने कि जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, तेरा जन्म चलिया जांदा, तू अपने आप नूं सवारिया ही नहीं, अपने आप नूं संभालिया ही नहीं। तेरा जन्म जिहड़ा है मिलिया है, पूंजी मिली है, तेरे हत्थां विचों ये पूंजी निकल जाएगी। क्योंकि ये पूंजी जिहड़ी है
ये रुकदी नहीं, क्योंकि जदों भी असी साह लैंदे आ नाल साडे सवास जिहड़े ने वो खत्म होंदे ने। जे अपने आप नूं सवारिया नहीं, तेरी पूंजी एक दिन खत्म होने वाली है। सांझ परी दै दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनफकाने। ये दुनिया जिहड़ी है ये फानी है, इस नूं एक दिन तू छड्ड जाना है। इत्थे तू मोह माया दे विच फस गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘੜੀ ਫੁਨ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘੜੀ ਫੁਨ ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। एक दिन मिट्टी दे विच मिल जाना है। ये जिवें तन जरा है घाह की टाट की तरह विछया होया है, जां एक घाह की छन की तरह है, घाह की एक कुल्ली की तरह है। जदों घाह की कुल्ली नूं अगन पेंट किया जाना है, उन्हें सड़ के सुआह हो जाना, तो सुआह जड़ी है वो मिट्टी विच मिल जाती है। इस करके तू मिट्टी की ढेरी है। कदे भी ये गुमान ना कर, कदे भी हंकार ना कर। ये मैं मेरी दुई द्वैत छड्ड दे, क्योंकि भाई बंद कुटुंब सहेरा, होए भी लागे काड़ सवेरा। जिहड़े भाई भैन भरा ने, रिश्तेदार ने, जिहड़ियां नूं तू अपना समझी बैठा है, उन्होंने भी उस दिन कहना है कि जल्दी करो, देर हुंदी पई है, शाम होने वाली है, जल्दी जल्दी ਇਹਦੇ संस्कार कर दिओ, जल्दी जल्दी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਾੜ ਸਵੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਰੇ ਤਨ ਲਾਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ हम तो एक राम कह छुटिया, मैं तो उस प्रभु का राम का रमैया जो इस दुनिया का वारिस है, दुनिया नूं चला रहा है, दुनिया नूं चला के दुनिया दे विच अपना पसारा किया होया है। मैं उहदे नाल जुड़ गया हाँ ते मैं इस बंधन दे विचों मुक्त हो गया हाँ। कि सतगुरु महाराज कहते कि सारा युग ये जग जिहड़ा है इसे ही चक्रां दे विच पिया होया है। और भैन भरा नाल पत्नी जड़ी है वो भी तेरे नाल जड़ी है उत्थे सहाई नहीं होएगी, क्योंकि सतगुरु महाराज का नाम ही उत्थे सहाई हुंदा है। उत्थे किसी रिश्तेदार की पहुँच नहीं है, किसी भैन भरा की पहुँच नहीं है, क्योंकि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। सतगुरु महाराज कहते कि धर्म राय ने जब लेखा मंगना, क्योंकि जो तू कर्म करता है, जो तू बीजदा है वही वड्डना है। जदों तेरा चंगा बीज होएगा तो फसल भी तेरी उस तरह की होएगी, क्योंकि आपां जो भी बीजते हाँ फसल उस तरह की होंदी है। जो असी जिस तरह का बीज खेत दे विच खिलारिया जाता है उस तरह की फसल होंदी है, उस तरह होंदी है। तो सानू वधिया बीज बीजना पएगा। कर्म का जड़ा जीव है जड़ा वो अपना कर्म चंगा करे, क्योंकि कर्म चंगा होएगा तो साडी हर जगह एक पुछगिछ होएगी। सतगुरु महाराज कहते हैं कि सानू जड़ा है अपनी ये दुई द्वैत छड्ड के, ऊच नीच भेदभाव छड्ड के सब दे नाल प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उत्थे अमलों दे होने ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। उत्थे किसी ने जात पात ऊच नीच भेदभाव किसी ने नहीं पुछना, क्योंकि सब तो गरीब इंसान वही है जिहदे कोल परमात्मा का सच्चा सुच्चा गहना नहीं है। शब्द रूपी गुरु दे नाल जिहड़ा नहीं जुड़दा, उहदा इत्थे ही वो नरकां दे विच धक्के खांदा है। नरक का भाव यह है उन्होंने दोजक की अग विच सड़ना पैंदा है। दोजक की अग की है कि जो साडा समाज है, जे चंगा कर्म करते हाँ तो सानू सन्मान मिलता है, जे असीं बुरा कर्म करते हाँ सानू जेलों दे विच जां होर जगह दे उत्ते फिर धक्के खाने पैंदे ने। उन्होंने नरक कहंदे ने। उत्थे जिहड़ी है उन्होंने मार पैंदी है, क्योंकि
ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੇ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀय ਦੇਵ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੇ ਦੀਜੇ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। हे ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਉਲਗ ਅਲਗਣੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾਮਣ, ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਛਾ ਫਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਅਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅਸੰਤ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਥੇ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਣ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ,
ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਵਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਵਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਦਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਵਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ, ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੂੰ ਧੂੜ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਬਣ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੂੰ ਧੂੜ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम। हो जानी जिंदे नी तू धूड़ साधुआं दी, बन जानी जिंदे नी तू रेण साधुआं दी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। हो जानी जिंदे नी तू धूड़ साधुआं दी, बन जानी जिंदे नी तू धूड़ साधुआं दी। हो पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़े आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। हो जानी जिंदे नी तू धूड़ साधुआं दी, बन जानी जिंदे नी तू धूड़ साधुआं दी। सतगुर कहते कि तू संतां महापुरुषां दे चरनां दी धूड़ बन जा। कुछ भी प्राप्त करना है, संतां महापुरुषां दी संगत कर लै, उन्हां दी तरह दा अपना जीवन कर लै, तां ही कुछ मिल सकता है। कि संत मरण शरण जो जन परे, सो जन उदरन हार, संद की निंदा नानका बहुर बहुर तार। उन्होंने पता नहीं कितनी बार ये जन्म लैने पैणगे, क्योंकि संतां दी निंदा नहीं करनी चाहिए। उन्हां दे कोलों हो सके तो ज्ञान लेना चाहिए, उन्हां दे कोलों हो सके तो सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग दे विच जाके साडा जिहड़ा जीवन सफल हो जाता है। संतां महापुरुषां दी संगत करन दे नाल प्रभाव पैंदा है, जीवन दे विच असर हुंदा है। क्योंकि सतगुरु महाराज कहंदे ने कि कबीर सुपने हूँ विरडाए के, जे मुख निकसे राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को छाम। सतगुरु कबीर महाराज फरमाउंदे ने कि सुपने विच भी जे किते बड़बड़ाउंदे होए भी साडे मुख, जिस व्यक्ति दे मुख दे विचों राम निकल जावे, वाहिगुरु निकल जावे, अल्लाह अल्लाह निकल जावे, ताके पग ही पान ही मेरे तन को छाम। मेरे तन दे उत्तों मास उतार के ਉਹਦੀਆਂ ਚਮਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ इस तरीके का दसिया है कि जो भी परमात्मा का नाम लेंदा है, चाहे वो किसी भी घराने नाल, किसी भी जात नाल संबंध रखता है, असी उहदे तो बलिहार जाने, क्योंकि जातां पातां जिहड़ियां ने वो सिर्फ तो सिर्फ
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਓ ਕੌਣ ਭਲੇਖੋ ਮੰਦੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਚ ਦੋਖ ਸਾਧਕ, ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਕੇ ਤਕ ਆਸ, ਮਾਦੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਐਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛਾਤ ਅਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੈੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਭਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 45 ਰਾਜੇ ਅਤੇ 7 ਰਾਣੀਆਂ, 52 ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਮਤ ਲਈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਅਤੇ ਦਰਗਹਿ ਵੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਦ ਮਕੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਛੱਤੇ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਆਬਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੋ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਲੈ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਾਰ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬੁੱਝੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੇ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਸਰਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ,
अब पति आरख्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारणी, कारण कबले बोल, बहुत जन्म विशरे थे माधो। ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पैओ दर्शन देखे। मैनू बड़ियां मुद्दतां हो गई, मैं तेरे दर्शन नहीं कर पाया, पर यह जीवन जड़ा है, ये मेरा इस बार का जीवन जड़ा है, मैं तेरे चरणों विच समर्पित करना चाहुंदा है और चरणों विच कर दिता है। मैनू अपने दर्शन दिओ, मेरा इत्ते सफल हो जावां, मैनू अपनी किरपा कर दो, अपने चरणों के नाल जोड़ लो। क्योंकि सतगुरु महाराज किरपा करन, परमात्मा किरपा करे, फिर ही गल बन सकती है। क्योंकि सतगुरु महाराज तो बिना गल नहीं बनती, सानू उहदी भगती करनी पएगी। भगती नूं कई तरीके दे विच वंडिया गया है, जिवें डंडौत भगती है, लम्मे पै के नमस्कार करनी, लम्मे पै के असी नमस्कार करते हैं, ये भी एक साडा भगती का हिस्सा है। इनू कह एक अर्चन भगती है, जिसनों असी कहने हैं कि अपने वड्डियां नूं, बजुर्गां नूं प्रशादा छका के फिर आप छकना, ये भी एक भगती है कि उन्नी देर तक आप इंतज़ार करना, बड़ी ही शरधा दे नाल भोजन बनाउणा, अपने परिवार नूं, अपने वड्डियां नूं जिहड़ा है उन्हां दा सत्कार करना, पहलां उन्हां नूं छकाउणा ते फिर आप छकना। ये पहलां जिहड़ी घरां दे विच रीत हुंदी सी कि जब तक पहलां वड्डे नहीं छक लैंदे, उन्नी देर तक छोटे नहीं सी छकते। शरधा सी, भावना सी, ये नहीं सी कि भुखे रहिंदे सी, लेकिन एक शरधा सी, एक भावना सी। उस तो बाद आंदी है पाद सेवन भगती, जिहनूं कहंदे ने चरण घुटना, चरण दबना, चरण दबाउणा और पक्खा चलना, महापुरुषां नूं सेवा करनी, वो भी एक भगती है। सखा भगती, अपने प्यारे नूं, अपने प्रीतम नूं अपना मित्र जानना, सखा समझना, सखा का मतलब मित्र जानना। और सतगुरु महाराज ने कहा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, उन्होंने प्रभु नूं अपना मित्र समझिया, असी भी उन्होंने एक दोस्त समझिए, मित्र समझिए, भगवान है। क्योंकि सतगुरु महाराज कहते तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कन कटक जल तरंग जैसा। जिस तरह सोना, सोने तो बड़ियां चीज़ां, और पानी, बूंद ते समुंदर इक्को ही है। इसी तरह जिवें बर्फ है तो पानी है, पानी जिहड़ी है वो बर्फ है। जदों बर्फ नूं जमे हुए पानी नूं असी फिर पानी दे विच रखदे हां तो उहदे विच ही समा जांदी है। इस करके तेरे विच ते मेरे विच कोई अंतर नहीं है, असी तेरे नाल प्रीत पा लईए, ऐसी प्रीत लग जावे साडी कि ऐसी साड़ी लगन लग जावे, साची प्रीत हम तुम से जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोड़ी। बाकी दुनिया नालों तोड़ लईए और दुनिया नालों टुट के इंसान जड़ा है वो परमात्मा दे नाल जुड़दा है। क्योंकि दुनिया ने उत्थे काम नहीं आना जिथे सतगुरु महाराज दा पावन पवित्र नाम शब्द रूपी गहना काम आउंदा है। एक है प्रेमा भगती, प्रेमा भगती दे विच कहंदे ने प्रेम प्यार विच बन्नना। सतगुरु धन्ना जी ने जिवें प्रेम दे विच बन लिया, इसी तरह क्योंकि जौ हम बांधे मोह फास तुम प्रेम च बंधन हम बांधे, अपने छूटन के जतन करो हम छूटे तुम आराधे। क्योंकि उन्होंने प्रेम की डोरी पा के ही असी बन सकते हैं, उहदे नाल सच्ची प्रीत करिए, फिर परमात्मा जिहड़ा है वो साडी गल सुनदा है। जदों धुर अंदर तो अरदास करते हैं फिर गल बनती है। क्योंकि राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया चाहे, राम नूं पाउण वाला कोई विरला है। विरले विरले नहीं तेरे नाम दे व्यापारी है, उहदे नाम दे व्यापारी विरले विरले ने, देखण विच बहुत व्यापारी ने पर विरला विरला ही सच्ची किरत करदा है, सच्ची बंदगी करदा है। वो विरले ही ने जिन्हां नूं परमात्मा आप उन्हां दा दीवाना हो जाता है, उन्हां साधुआं दा, उन्हां संतां दा परमात्मा आप दीवाना होया, जिन्हां ने उहनूं सच्ची शरधा दे नाल याद किया। जिवें सतगुर धन्ना जी ने याद किया, सतगुर धन्ना जी नूं किवें परमात्मा की प्राप्ति हुई, किवें उहदे नाल ठगी वजी सी, किवें उन्होंने अपनी शरधा दिखाई, फिर शरधा दे विच और सतगुर ने परमात्मा ने आके उन्होंने दर्शन दिते, निहालो निहाल किया, तो उहदे सारे कारज फिर आप किते ते पूरी दुनिया दे विच उहदी जय जयकार हो गई। तो इसी तरह की आपां भगती करिए, बंदगी करिए, जिहदे विच सिर्फ शरधा होवे, भावना होवे, कोई लालच ना होवे। क्योंकि बिना जिहड़ा लालच कीतियां उन्होंने भगती करनी है। क्योंकि जिवें माँ जिहड़ी है जिस तरह उन्हें बच्चे नूं जन्म देना हुंदा है, वो बच्चे नूं हजे देखदी भी नहीं,
ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰਾ ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਮਾ ਭਗਤ ਤੀਸਰਾ ਦਾਨੀ। ਜਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦਾਨ ਐਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫ਼ਰਕ ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਲੱਖ-ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕੀ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਵਚਨ ਮਤ ਪਲਟਿਓ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਝੁਕਦਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਲਮ ਸਾਰਾ। ਫੜ ਲੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ।
बन के विचोले साधु रब नाल मेल कराउंदे। बन के विचोले साधु रब नाल मेल कराउंदे। मन लै संतां दा कहना, कहना जिंद मेरी संतां दी संगत कर ले जिंद मेरी संतां दी संगत कर ले। इन्हां संतां महापुरुषां दी संगत कर ले, क्योंकि ये विचोले ने। जिन्नी देर तक असी विचोले नूं नहीं मिलते, अपने माही नूं नहीं मिल सकते। ये माही नूं मिलाउण वाले, वो सतगुर नूं मिलाउण वाले ने। कोई संत विचोला पा लै, रब नाल मेल देणगे। जे रब नाल मिलना चाहुंदी है तो संतां नूं विचोले पा लै। जिवें जज कदे सीधा नहीं मिलदा, जज कदे सीधा नहीं मिलदा, वकील नूं मिलना पैंदा है। इस तरह रब भी कदे सीधा नहीं मिलदा, फकीर नूं मिलना पैंदा है, संतां नूं मिलना पैंदा है, संतां दी संगत करनी पैंदी है। फिर सानू वो रस्ता दसते ने, क्योंकि ये रब दे होण वजीर लोको, कौन रुतबा जाने संतां दा। ये रब दे होण वजीर लोको, कौन रुतबा जाने संतां दा। जंगलां विच मंगल ला देंदे, जिथे हो जाए वासा संतां दा। जिन्हूं धक्के मारे कुल दुनिया, उहनूं घुट के सीने ला लेंदे। ये साधु बेपरवाह हुंदे, मोयां विच जाना पा देंदे। ये तो मोयां विच जाना पा देंदे ने। इन्हां दे बोल जिहड़े ने, इन्हां दे बचन जिहड़े ने, आपां नूं मोयां नूं जींदा कीता है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने ऐसी कृपा कीती, मोयां दे विच जान भरी है, सुत्ती कौम नूं जगाया है। इसे करके सानू संतां महापुरुषां नूं, सतगुरु रविदास महाराज नूं कोटि कोटि नमन करके उन्हां दी पावन पवित्र अमृतमई बाणी नूं हिरदे विच वसा के, संतां महापुरुषां दे बचनां नूं हिरदे विच वसा के सानू संगतां दी सेवा करनी चाहिए है। लोक भलाई दे कारज करने चाहिए ने। विद्या पढ़नी चाहिए है, विद्या पढ़ाउणी चाहिए है। स्कूलों के विच वध तों वध दान दिओ। जिथों साडे देश का भविख निकलना है, जिथों साडे देश के हुक्मरान निकलने ने, स्कूलों के विच वध तों वध ध्यान दईए, बच्चों नूं उत्साहित करिए। जो बच्चे पढ़ाई दे विच ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, बेशक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, इस धरती ते भेजिया, लंडन विच भेजिया। इत्थे बाबा साहब ने आके पढ़ाई की, उच्चियां डिग्रियां प्राप्त कीतियां। 32 डिग्रियां बाबा साहब ने लैके साडे भारत का संविधान लिखिया। बहुत बड़ी ये प्राप्ति है, सानू बड़ा ही फख्र है, बड़ा ही माण है उस महान रहबर के उपर, महान महापुरुष के उपर। ऐसे तरह के जिहड़े महापुरुष ने, उन्होंने दसे रस्तियां ते सानू चल के साड़ी जिंदगी वधिया बननी है। देखो उन्होंने किन्नियां घालना घालियां साडे वास्ते, साडे हक्कां दे वास्ते। भारतीय संविधान लिखिया, संविधान दे विच सानू कानूनन तौर ते हक लैके दिते। जे अज मैं तुहाडे सामने आ, ये कानूनन हक्कां दे करके इस देश दे विच आपां बैठे हैं। इस देश दे विच आके आपां अपनी गल रख सकते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब दे संविधान दे करके है। जे वो भारतीय संविधान ना लिखते, सानू कानूनन हक ना मिलते, अज असी उस तरह जिहड़ा सी जिंदगी जी रहे होना सी। सानू अज आज़ादी मिली है। बेशक अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 नूं हुंदी है, पर जिहड़ी साडे समाज की आज़ादी है वो 26 जनवरी 1950 नूं हुंदी है, जिस दिन साडा भारतीय संविधान लागू होया, जिस दिन सानू कानूनन हक मिल गए, असी अधिकारां वाले, हक्कां वाले बन गए। सानू सारा कुछ मिलिया तो भारतीय संविधान दे करके मिलिया। जिथे सतगुरु महाराज की अमृतमई बाणी पढ़नी है, उत्थे भारतीय संविधान नूं भी आपां पढ़ना है, उसनूं भी अगे लैके जाना है। जिहड़े अज तक सानू अधिकार नहीं मिले, अजे भी बहुत सारे ऐसे अधिकार ने जिन्हां प्रति आपां जाणू नहीं हाँ। इस करके जिन्ना आपां भारतीय संविधान नूं पढ़ांगे, उन्ना ही सानू हक्कां प्रति होर ज़्यादा जिहड़ी अवेयरनैस होएगी, साडे विच जागृति आएगी। आपां सारिआं ने इसी तरह सतगुरु रविदास महाराज, बाबा साहब, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी नूं जिहड़ा है याद रखना है, उन्हां दे पाए पूरनियां ते चलना है, क्योंकि
उन्होंने कुर्बानी की है साडे वास्ते। हो करनी हक्कां दी राखी, करनी हक्कां दी राखी, अणख दे नाल जिउणा आ। सतगुरां दा मिशन भी कर कर विच पहुंचाउणा आ। सतगुरां दा मिशन भी कर कर विच पहुंचाउणा आ। बेगमपुरे दा होका सतगुर दे गए सानू जी, हक बराबर वाले लैके दे गए सानू जी। ऊच नीच दा रहिंदा जेड़ा फर्क मिटाउणा आ, हो सारा फर्क मिटाउणा आ। सतगुरां दा मिशन भी कर कर विच पहुंचाउणा आ। एके दे विच ताकत मिल के रहना सिख लईए, हर हर सोहंग कह के ओदा नाम जप लईए। ऐसा चाहूं राज, ऐसा चाहूं राज दा सुपना सच बनाउणा आ, सुपना सच बनाउणा आ। सतगुरां दा मिशन भी कर कर विच पहुंचाउणा आ। सतगुरां दा मिशन भी कर कर विच पहुंचाउणा आ। भीम राओ ते गुरु रविदास नू कदे भुलायो ना, औण मुसीबतां लखां पिछे पैर हटायो ना। औण मुसीबतां लखां पिछे पैर हटायो ना। साथियों जे करे अपना, साथियों जे करे अपना, तुसी राज ले आउणा आ, अपना राज ले आउणा आ। सतगुरां दा मिशन भी कर कर विच पहुंचाउणा आ। बाबा साहब दा मिशन भी कर कर विच पहुंचाउणा आ। कि सतगुरां दा मिशन जिहड़ा है, सतगुरु महाराज दी बाणी ते बाबा साहब दा संविधान है। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਵੱਲ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭਸੇ रविदास रहे प्रसन्न। बाबा साहब ने सुपना कि जाओ अपने घर दियां दीवारां ते लिख लो कि तुसी देश के हुक्मरान बनना है, राजे बनना है, बादशाह बनना है। तो आपां बादशाह तां ही बन सकते हैं जे तुहाडे सतगुरु महाराज के सुपनियां दा राज होएगा, क्योंकि जिस दा राज हुंदा है प्रशासन मीडिया सारा कुछ उन्हां दा ही हुंदा है। इस करके जदों तक राज नहीं होएगा तुहाडा धर्म भी अगे तक नहीं वध सकदा, क्योंकि धर्म नूं फैलाउण दे वास्ते तुहाडा राज भी होना बड़ा जरूरी है, राज का भी होना बड़ा जरूरी है। सतगुरु महाराज कहते पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। सतगुरु महाराज कहते गुलामां दे नाल कोई नहीं बैठदा, गुलामां दी कोई वाह नहीं फड़दा, गुलामां दे कोल कोई नहीं आउंदा। इस करके पराधीनता पाप है, गुलामी गुलाम बन के रहना, गुलाम नूं कोई भी अधिकार नहीं हुंदा। इस करके गुलाम नहीं रहना। रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत, गरीबां नाल कोई प्रीत नहीं करता, सारे जिहड़े ने अमीरां दे दोस्त बनते हैं ते गरीबां दा दोस्त कोई नहीं बनता। इस करके गरीबी चों निकलो, गुलामी चों निकलो, पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, अज्ञानता दे हनेरे चों निकलो, बाहर निकलो, बस तां ही गल बन सकती है। सतगुरु महाराज कहते कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज वल से ले है। अपनी ताकत दे नाल, अपनी हिम्मत नाल राज मिलता है, क्योंकि राज कदे भी इस तरह नहीं मिलता थाली विच रख के नहीं। हक देने किसी ने, हक्कां दे लई विगल बजाउणा पैंदा है, मत्था कौम दे गदारां नाल लाउणा पैंदा है। अगे आउण दे वास्ते सानू उन्हां गदारां दे नाल जिहड़ी है उन्हां नूं चैलेंज करना पएगा, ज्ञान दे नाल, विचारां दे नाल, उन्हां दे नाल हक्कां प्रति आपां ने लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ के अपने जिहड़े हक ने वो आपां लैणे ने। हक्कां दी गल जिहड़ी है सतगुरु महाराज ने कीती है। सिकंदर लोधी बादशाह, राजा नागरमल, किन्ने वड्डे वड्डे राजे जिहड़े सी उन्हां दे कोलों हक लैके दित्ते सानू, वो राजे महाराजे सी।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ, ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ, ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਗਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਏ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ। ਰੰਗ ਦੋ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ, ਰੰਗ ਦੋ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ। ਰੰਗ ਦੋ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ, ਰੰਗ ਦੋ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ, ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ। ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਜੀ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ, ਤਨ ਮਨ ਰੰਗ ਦੋ।
मेरा अपने नाम दे नाल तन मन रंग दो जी, तन मन रंग दो। ओ सच्चे रंग चढ़ा दियो सतगुर, सच्चे रंग चढ़ा दियो सतगुर, रब दे नाल मिला दियो सतगुर, रब दे नाल मिला दियो सतगुर। जेनू पी के होमा निहाल तन मन रंग दो, तन मन रंग दो। मेरा अपने नाम दे नाल तन मन रंग दो जी, तन मन रंग दो। हर सो हीरा छाड़ के, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर ध्वज खजाएंगे सत पाखे रविदास। मेरा अपने नाम दे नाल तन मन रंग दो, तन मन रंग दो। मेरा सच्चे नाम दे नाल तन मन रंग दो जी, तन मन रंग दो। रहमतां कर दो मालिक, रहमतां कर दो। अपने नाम नाल जोड़ लो, अपने चरनी जोड़ लो। किरपा कर दिओ, कैसी किरपा कर दिओ, सानू भी ऐसी लगन लगा दिओ, ऐसी प्रीति हो जाए तेरे चरनां दे नाल, मेरा भी आउण जाण दा चक्कर मुक्त हो जावे, मैनू किसी चीज़ दा डर भै ना होवे, मैनू तेरे नाम की प्राप्ति हो जावे, किरपा हो जावे। तुसी किरपा कर दिओ, ऐसी किरपा कर दिओ। मीरा बाई वाली मैनू भी लगन लगा दिओ सच्चे पातशाह, किरपा कर दिओ। मीरा वांगू लगन लगा दे कांछी वालिया, मीरा वांगू लगन लगा दे कांछी वालिया, मीरा वांगू लगन लगा दे कांछी वालिया, मीरा वांगू लगन लगा दे कांछी वालिया। चरना च रहना तेरे बाणे असी दास जी, जपना है नाम तेरा गुरु रविदास जी, जपना है नाम तेरा गुरु रविदास जी। दौरी विचों बूंदा दो पला दे कांची वालिया, दौरी विचों बूंदा दो पला दे कांची वालिया, मीरा वांगू लगन लगा दे कांची वालिया, मीरा वांगू लगन लगा दे कांची वालिया। मीरा वांगू साडी बेड़ी पाव जलो तार दे, तेरी जय जयकार हुंदी विच संसार दे, तेरी जय जयकार हुंदी विच संसार दे। सुते मेरे भाग तू जगा दे कांची वालिया, सुते मेरे भाग तू जगा दे कांची वालिया, मीरा वांगू लगन लगा 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 दे कांची वालिया। कृपा कर दो महाराज, रहमत कर दो, ऐसी कृपा हो जाए, ऐसी दया हो जाए महाराज, असी तेरे कोलों कुछ मंगते नहीं, एक कृपा कर दो। कैसी कि ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। साडे मन की भुख मिट जावे, तृष्णा मिट जावे, ये कृपा कर दिओ। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दुख। जे असी तेरे कोलों कुछ भी मंगते हैं उहदे नाल दुख पैदा होंदे ने। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। ये मन की भुख मिट जावे, कृपा कर दो। ये मेरे कंछी वाले प्रीतम जी, मेरे कंछी वाले सतगुरु जी, कृपा कर दो, मेरे ते रहमत कर दो। मेरी बेड़ी नूं भव जल दे विचों तार दिओ। तुसी कृपा कर सकते हैं, तुसी रहमत कर सकते हैं, तुहाडे बिना कोई नहीं सी कर सकता। तुसी कृपा करनी है, मेहर कर दो, रहमतां कर दो मेरे मालिक, सब ते रहमतां कर दो, क्योंकि तेरी कृपा नाल ही सारे बेड़े पार होंदे ने। सतगुरु महाराज ने ऐसी कृपा कीती है, ऐसी महाराज दी महिमा है, उहदी महिमा बख्यान नहीं की जा सकती। सतगुरु महाराज ने
ऐसी कृपा कर देती है, ऐसी रहमत कर देती है। सतगुरु महाराज गुरु रामदास महाराज जी लिखते हैं कि रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक एक गाए, पतित जात उत्तम पया, चार वर्ण पग पए पग आए। चारे वर्ण सतगुरु महाराज के चरणों में झुक गए, सलामा करते हैं। ऐसी कृपा की है, ऐसिया वडियाइयां सतगुरु महाराज दियां हुईयां ने। सतगुरु महाराज ते बड़ी कृपा हुई, सतगुरु महाराज ने बड़ी कृपा की, क्योंकि उस वक्त कोई भी नेड़े नहीं सी आउंदा। सतगुरु महाराज दे कोलों जोड़ा गठाउण दे वास्ते भी जे कोई आउंदा सी ते वो दूर तो जोड़ा सुटदे सी, जगत ते हंकारी सी। जदों सतगुरु महाराज ने ऐसी कृपा की, सतगुरु महाराज की ऐसी शक्ति देखी, ऐसा ज्ञान देखिया, फिर वही जिहड़े विपर सी वो सतगुरु महाराज के चरणों के विच झुक गए। उन्होंने झुकना पिया और सारी दुनिया दे विच भाई गुरदास जी लिखते हैं, भगत भगत जग वजया, चौं जुगां दे विच चमरेटा, पाणा कांढे राह विच भला, धर्म ढोए ढोर समेटा, ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा, चौ वर्ना उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा। चारे युगां दे विच जय जयकार हुई है सतगुरु महाराज दी, क्योंकि सतयुग सत, त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। सतगुरु महाराज की चारे युगां दे विच जय जयकार हुई है। सतगुरु महाराज ने दस्या कि सतयुग सत, त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, इन्हां युगां दे विच इस तरह की सेवा हुंदी सी। कोई जग करके परमात्मा नूं मनाउंदा सी, कोई कई चार तरह की सेवा करके मनाउंदा सी, पर हुण कलयुग दा पहर है, कलयुग दा बेला है। कल केवल नाम आधार, केवल नाम जपण दे नाल तेरी मुक्ति होनी है, सेवा करन दे नाल मुक्ति होनी है, बंदगी करन दे नाल तेरी मुक्ति होनी है। तू इस सेवा दे विच लग जा, अजे भी तेरे कोल बेला है, अजे भी तेरे कोल मौका है। इस जीवन दा तू लाहा लै लै, क्योंकि ये जीवन जिहड़ा है इहदा जिसने लाहा लिया है वही कामयाब होया है, जिसने अपने श्वास श्वास के नाल सतगुरु महाराज की सेवा की है। सतगुरु महाराज कहते कि माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़ियो फिरत है तू मिट्टी का पुतला है। किवें दौड़दा फिरदा है, जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोगन लगत है। कहते तेनू पता नहीं है, तू मिट्टी का पुतला है, मिट्टी तो तैयार किया गया है। और मिट्टी का पुतला जिमें जिमें माया आउंदी है, किमें किमें हंकार चढ़दा है, किमें दौड़ा फिरदा है, किमें बोलदा फिरदा है। और माया गई तब रोवन लगत है, जदों ये तेरी माया तेरे कोलों दूर जाती है, फिर तू किमें रोन लग पैना है। इस करके मन वच कर्म रस कसे लुभाना, बिनस गया जाए कहूँ समाना। तैनू सारा कुछ भुलिया होया है, तैनू इन्हां माया दे रूपी दे विच फसिया होया है। और कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सो मोहि प्रीत बनियाई। सतगुरु महाराज कहते मेरी उस अकाल पुरख, जो अकाल पुरख है बाजी पाउंदा है, जिहड़ा बाजी पाउंदा है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो इन्नी दूर तो दौड़ के आउंदा है और बाजी पाउंदा है। पिछले समय विच ऐसे खेड होंदे सी, ये कहते उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं सी हुंदी। वो सतगुरु महाराज कहते परमात्मा नूं किसी की ऐसी जान की परवाह नहीं है, उहदे नाल प्रेम जिहड़ा है मेरा ऐसा हो गया है। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सो मोहे प्रीत बनाई। माया विच फसिया जीव भटकदा फिरदा है, अते प्रभु भगती विच लगे जीव ते माया का असर नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़ा प्रभु की भगती विच लग जाता है वो अपनी खेड खिडाउण विच लगा है, वो जान की परवाह नहीं करता। इस तरह मेरी भी प्रीति प्रभु चरणों विच लग गई है। हुण मैनू माया भरमा नहीं सकती, मैं माया के जाल विच नहीं फस सकता, मैं माया दे विचों मुक्त हो गया हाँ। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सो मोहे प्रीत बन आई। मैनू उहदे नाल ऐसी प्रीत आ गई जिस तरह एक बाजी पाउण वाले नूं हुंदा, उहनूं कोई डर नहीं हुंदा, उहनूं कोई डर नहीं हुंदा कि मेरी जान चले जावे, मेरी जान भी चले जावे, मैं तेरी प्रीत नहीं छड्ड सकता। इस करके सतगुरु महाराज ने प्रीत की गल की है, प्रेम की गल की है। साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हों ने प्रेम किया है, प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, उन्होंने परमात्मा मिल जाता है। वो
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਧ ਤਾਂ ਵਸ਼ਰੇ ਥਨੋਂ ਵਿਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਗਾਰਿਓ, ਮਾਈ ਗੋਵਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਓ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਛਲੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਵੰਗਾ, ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਵੇਦੇ ਵਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੂਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂਫ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਉ। ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਉ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਿਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਹੇ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੜਾ ਕੇ, ਤਨ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੂਫ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਧੂਫ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ। ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਪੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਪ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਗ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ।
पढ़ लै सतगुर दी बाणी, वेला हथ आउणा नाही। जप लै तू नाम गुरां दा, जग ते फिर आउणा नाही। क्योंकि बार बार तैनूं मौका नहीं मिलना, तो हुण समा भी जिहड़ा है वो इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि समा भी अपनी चाले चलता रहिंदा है। सो समा जिहड़ा है हुण विद्या होण दा है, तुहाडे तो इजाजत लैण दा है। तुसीं सारिआं ने सतगुरु महाराज दी पावनमई अमृत बाणी दे नाल जुड़ना है। इसी तरह अपने मन दे विच ते अपने कारजां दे विच सतगुरु महाराज दा ध्यान धरदे रहना। सो जल्दी ही फिर मिलांगे। कांछी टीवी देख रही सारियां ही संगतां नूं एक बार फिर प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संतां दी। जदों फिर समा मिलिया फिर दर्शन करांगे, तद तक दे लई तुहाडे तो इजाजत लैने आ। कांछी टीवी दा बहुत बहुत धन्नवाद, देख रही संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।